ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ भरते हुए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दशमेश पिता जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत का सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की 8वीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारे ने सरवण किया। पैंदे खान पठान जिसनों मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह जी ने यतीम जान के अपने पुत्रा वांग पाल पोस के बड़ा किया। शस्त्र विद्या का अभ्यास कराया, शारीरिक वर्जिश कराई, तकड़ा बनाया। जो भी सिख गुरु साहिब जी वास्ते दसवंध की भेटा लैके आउंदा सी, चंगी नस्ल के घोड़े हथियार आदक वो गुरु साहिब जी पैंदे खां पठान नूं बख्श दिंदे सन। ये दातां लै करके बड़ा प्रसन्न हुंदा सी। जदों गुरु साहिब जी ने एक पोशाक दिती ते खंडा दिता, घोड़ा दिता, वो सब वस्तुआं उसदे दमाद असमान खान ने सांभ लईआं। गुरु साहिब जी ने कहा सी जदों भी दरबार विच आउणा आ पोशाक ते खंडा सजा के घोड़े ते सवार होके आउणा। हुण किवें जावे? पहले तां गुरु साहिब ने पुछया तूं पोशाक नहीं पाई, बहाने करदा रहा कि धोबी नूं दित्ते हन धोण वास्ते। अगले दिन भी नहीं पा के आया, फिर नहीं पा के आया, फिर जमा ही मुकर गया। महाराज तुसीं तां पिछे ही पै गए, मैं तुहाडी दित्ती पोशाक पावां जां ना पावां ये मेरी मर्जी है। गुरु होर भी बहुत बोल कबोल बोलन लग्या तां गुरु साहिब जी ने सिखां नूं इशारा किया, इस नमक हराम नूं इसनूं सौदा लाओ, इसदे वस्त्र शस्त्र खोह लो, इसनूं धक्के मार के बाहर कड्डो। धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। पैंदे खान पठान जिहदा चाचे दा पुੱਤ सी कुतुब खां ਉਹਦੇ पास मदद लई गया ते कहा कि तू मेरी मदद कर। गुरु साहिब जी ने मैनू धक्के दे के बाहर कढ़ दिता, सब चीज़ां खोह लईआं। ते उसदे भरा कुतुब खान ने कहा कि जिसकी वस्तु सी उसने खोह लई, तैनू की नाराज़गी है? जिसकी वस्त सोई लै जाएगा, रोज़ किसे से कीजै। तू गुस्सा क्यों करदा है? उन्हां दी मर्जी है, उन्हां दा तैनू एहसान मनना चाहिए जो तैनू यतीम नूं पुत्रा वांग पालिया पोसिया, तगड़ा बनाया, सब चीज़ां दित्तियां, तेरा ब्याह करवाया। ब्याह विच तेरी लड़की वास्ते बहुत सारा दाज का समान ते धन भी खर्चिया। तू एहसान फरामोश हो के उन्हां नूं मारना चाहुंदा है जिन्हां दी बदौलत तू अज जगत विच प्रसिद्ध होया है। सारे पठाणा विच तू सिरमौर बनिया होया है। तैनू शर्म नहीं आउंदी? दीन ईमान गवा बैठा है। पैंदे खां पठान आखदा मैं दीन ईमान नहीं गवाया, मैं तां उन्हां वास्ते जंग लड़िया। जदों हंकार हो गया कहन लग्या महाराज
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਮਰਾਵ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਨਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। 500 ਪਠਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਤਗਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਬਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਬਾਂਸ ਲੈ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮਸਾਲ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਫਰਿਆਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲ ਜਲਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੇਕ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਚੀਕਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ ਤਿਨ ਬੇਮੁਖ ਬੇਮੁਖੈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਬੇਮੁਖ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮੈਲ ਤੇ ਜੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਇਹ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾ ਕੇ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਬਣ ਲੈ, ਮਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਫਰਿਆਦ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
दोहरा पहुँचत डेरे जतन के मुर्गी मोल मंगाए। सो साध संगत जी, कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अगली कथा वर्णन कर रहे हैं। जदों पैंदे खां पठान दे चाचे दे पुत भरा कुतुब खां ने दिलासा दिता और जुगती दसी तां खुश होके अपने डेरे विच आया। जतन करके मुल एक मुर्गी मंगवाई। दीरग बेनु संग ते ऊपर पले बुंदाए। और दीरग लंबा उच्चा बांस दे उपरले हिस्से दे नाल मुर्गी बन करके और चंगी तरह बनना कीता। पई तिसके तरे मसाल बंधाई। उस मुर्गी दे हेठा मसाल बनवावना कीती। संग सने विशाल पिघाई। मसाल नू तेल विच भਿਉਂ के चंगी तरह और बांस दे नाल बन दिती मुर्गी दे हेठा। बीती अरद रात जब जानी। जदों जानिया कि अद्धी रात बीत गई है। अगन लगाई जगावन ठानी। सो मसाल नू अग्नि जलाई प्रज्वलित कीती। संग पठान 500 करे। अपने नाल पैंदे खां पठान ने 500 पठान जो इकट्ठे कीते सन धन रिश्वत दे करके तुसी मेरी मदद करो, मैं थोड़ी मदद करांगा, थानू उच्चा अहुदा दिवावांगा। इउं लालच दे के 500 पठाना नू अपनाया सी। वो नाल लैके चलिया। गमने साह महल के तरे। और बादशाह शाहजहां दे महलों वाल चल पिया। करे फिराद फिराद पुकारी। और पैंदे खां पठान उस दे नाल दे साथी पठान सारे फरियाद फरियाद उच्ची पुकारन लगे। करत रौर को चले अगारी। रौला पाउंदे होए फरियाद फरियाद पुकारदे होए रौला पाउंदे जा रहे हन। ऐरावती दिशा बड़ मंदर। रावी दिशा वाल शाहजहां दा मंदिर सी, सहन कच्छ सी। शाहजहां सुपतियो तिस अंदर। शाहजहां बादशाह आधी रात नू सुत्ता पिया सी। दिन में भीड़ पूछ सब लीना। पैंदे खां पठान ने दिने सारा भेद बादशाह दा पुछ लिया सी लोकां तो। तिसी स्थान पयानो कीना। पता कर लिया कि बादशाह रात्रि नू किथे विश्राम करदा है। क्या रावी दरिया दे किनारे जो महल है उस महल विच रहिंदा है। सब कुछ पता दिने ही कर लिया सी। ऐरावती तीर होए खरे। रावी दरिया दे किनारे खलो करके सो मसाल मुर्गी टिग करे। और मसाल जला करके मुर्गी दे नेड़े कीता। रास पाए तब चीकत ऊंची। जदों सेक लग्या अग्नि दा ते ओ मुर्गी चीकण लगी। साहो निकट सो जाए पहुंची। ओ चीक मुर्गी दी जो बड़ी करुणा रस विच सी पिजी हुई वो बादशाह दे कन्ना तक पहुंची। वो करुण दारुण आवाज ज्यों जो छेड़त होए कर नेरे। ज्यों ज्यों नेड़े होके मुर्गी नू छेड़दा है मसाल दी सेक दिंदा है। त्यों त्यों चीकत ऊंच बडेरे। त्यों तो मुर्गी ऊंची आवाज में चीकदी है। सबन फिराद फिराद पुकारी। सारे पठान फराद फराद पुकारदे हन। इमरौरा की नस जब भारी। इस तरह सारे पठाना ने मिलके भारी रौला पाया। अर मसाल को भयो प्रकाशा। ते मसाल जगन दा प्रकाश होया रात्रि दे हनेरे विच। जागी बेगम जन लह त्रासा। और बादशाह शाहजहां दी बेगम जाग पई रौला सुन के ते प्रकाश चानना देख करके भय धार करके डर धार करके जागी। साहो जहां के सुपती संग। जो बादशाह शाहजहां दे नाल सुती पई सी सो पी जागियो हालत अंग। जदों जागी अंग हिलन करके बादशाह भी जाग पिया। कह बेगम को है इस काल। बेगम कहन लगी कौन इस समय हो सकता है। किसने की नस कौन बेहाल। किसने किसनू बेहाल कीता है। किसदा की खो लिया। किसनू किसने मारिया है। दिन में सुनो ना नरन पुकारा। है बादशाह सलामत दिने लोकां दी पुकारा नहीं सुनदे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਤ ਤੇਰਾ ਨਿਜ ਨਿਸਡਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। कहत साहो प्राति होए जाए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। सुनो पुकार समीप बुलाए। ਪੁਕਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾਂਗਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। हिम सुन पहरू दौड़ उचारा। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। वो गवार तुम रौर उचारा। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? जागियो हजरत कीन उचारो। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। सुने पुकार प्रभात आकार। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਭਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ। अब न बोलो साहो रिसह। ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। पठे सिपाही मार करे हैं। ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਟਵਾਵੇਗਾ। पैंदा होए आनंद तब चाला। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। हजरत सुनी पुकार विशाला। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣੇਗਾ। होत भोर होए न्याब हमारा। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। हिम भाकत निज सिबर पधारा। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। भई प्रभात कुतब खां पास। ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। निज प्रसंग सब कीन प्रकाश। ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। तो मत ते कारज बन जाए। ਤੇਰੀ ਮਦ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। जब हे कारण बनो सहाय। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਦੇਗਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਮੇਰਾ। कहे कुतब उर धारो तीर। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਧਾਰੋ। मैं हजरत के पहुँचो तीर। ਮੈਂ ਅਵਸ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। जे तक मोते तह बन आवे। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਣ ਸਕਿਆ, करो सहाय काज होए जावे। ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। हजरत निकट चलो कह सोए। ਔਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਿਕਟ ਚੱਲਿਆ। नगर जलंधर सूबा जोए। ਐਨੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਆਇਆ। रुचर कचहरी को स्थान। रुचर कचहरी को स्थान। ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਚਾਮੀ ਕਰਤੇ ਲਿਓ ਮਹਾ ਲਿਪਿਓ ਮਹਾਨ। ਚਾਮੀਕਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਤਰਵਰ ਲਿਖੇ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਨਕ ਬਿਹੰਗ ਚ ਤਰਜਨ ਵਿਖੇ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੰਛੀ ਬਿਠਾਏ ਸਨ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾ ਖੁਸ਼ਬੋਏ ਮਹਾ ਮਹਿਕਾਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੋ ਨਰਨ ਕੋ ਲੇਤ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਾਨੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਤੂੰ ਰਖਪਦ ਬੈਠਿਓ ਬੀਚ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰਾਵ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖਸ ਟਾਟੀ ਪਰ ਜਲ ਬਹੁ ਸਿੰਚ। ਤੇ ਸਿੰਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਸ ਦੀ ਟਾਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਛਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਖਸ ਦੀ ਟਾਟੀ ਉੱਪਰ ਜਲ ਛਿੜਕੀਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਖਸ ਦੀ ਟਾਟੀ ਉੱਪਰ ਜਲ ਸਿੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਬਖੇਰੇ। ਔਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ,
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਾਈ ਮਾਲਾ ਚੌਫੇਰੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਾਲਾ ਲੜਕਾਈਆਂ। ਬੈਠ ਤਖਤ ਪਰ ਲੀਤ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮਾ ਅਲੈਕੁਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਚਲ ਆਏ ਉਮਰਾਵ तमाम उमराव छोटे बड़े अहलकार सब चल के आए कचहरी विच। बहुर वजीर खान चल आयो, उन्हां वजीर खां ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜਲੋਦਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁਤਬ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਮੁਦ ਪਾਇਓ, ਔਰ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਸਾਹੂ, ਕਿਤਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੋ ਵਸ ਨਿਜ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਮਸਾਲੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੂ, ਮਸਾਲਾ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਕੋ ਛਿਨਿਓ ਕੈ ਕਿਨ ਮਾਰੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਦਈ ਨੀਂਦ ਉਚਟਾਏ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨੈ ਪੁਨ ਆਈ ਰਹੀ ਖੁਆ ਖੁਮਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾ ਦੁਖਿਤ ਨੂਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪੁਕਾਰੇ, ਔਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨਤ ਪਾਹਰੂ ਸੋ ਹਟਕਾਰੇ, ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸ ਪਾਇਓ ਅਵਕਾਸ ਸੁਖਾਰੇ, ਔਰ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਅਵਕਾਸ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ हाथ जोर कर कुतुब उचारे। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੋ ਬਲੀ ਬਿਲੰਦ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਟਿਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੁਛ ਜਬਰੀ ਤੇ ਸੋ ਕਰੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਓ ਨਿਕਾਸ ਬਸਤ ਸਭ ਹਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਖੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਫਿਰੇ ਪੁਕਾਰੂ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਪਾਸ ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਖਬਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਨੀ ਸਾਹੋ ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਵਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਸ ਦੇਖਿਓ ਤਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਨ ਕਰ ਜੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਇਓ, ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਜਰਤ ਪਿਕੋ ਸਮਾ ਕਸ ਆਇਓ, ਔਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ शाहजहाँ बादशाह, देखो कैसा समा आ गया, कैसा बुरा समा आया है। सुनत हो तेत्र 10वीं सदी, और 13ਵੀਂ सदी ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹੋਵੇ ਨਰਕੋ ਟੇਕਰ ਬਦੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ऐसा तो मैं असी 13ਵੀਂ सदी ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੌਵ ਲੋਨ ਹੈ ਆਵਤ ਭਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਗੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਵਿਦਤਈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਬਾਤ, ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਹੋ ਬਖਿਆਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਦਰ ਪਦਰ ਹੀਨ ਇਹ ਰਹਿਓ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀਨ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੁਲਤ ਫਿਰਤ ਕਿਦ ਥਾਓ ਨ ਲਹਿਓ, ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਸੁਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜਬ ਹੀਰਾ, ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇਸ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਰਖਿਓ ਨਿਕਟ ਜਥਾ ਹੋਏ ਚੇਰਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਚਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਢੀਲ ਬਿਲੰਦ ਬਲੀ ਇਹ ਜਾਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਕਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਕਾਜੂ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਿਓ ਇਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਗਿਰਾਸ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਰਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਬ ਇਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪ ਸੰਭਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਆਇਓ ਤਿਨ ਪਰ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਵਨ ਖਾਏ ਕਰ ਦੇਹ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਦਾਦ ਉਠਾਈ, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਦਗਰ ਗਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਜਤਪਨ ਜੋ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਰਫ ਮਿਟਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਾਰਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਤੇ ਸਮਾ ਜਾਨੀਅਤ ਖੋਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਨ ਰਾਖੇ ਵੱਡ ਕੋ ਛੋਟਾ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਤ ਕੋ ਹੱਥ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਦਾਰਾ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਏਗੀ। ਕਰੇ ਭਲੇ ਪਰ ਬੁਰਾ ਵਿਸਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਿਆਰੀ ਰੱਜੇ ਕੂੜ ਜਿਉਂ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਝੂਠਾ ਪੁਰਸ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੀਰੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਸਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੂੜ ਕਵੜ ਅਹੰਕਾਰ ਰਿਜਾਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਨ ਵਿਛੂ ਡਸਾਨਾ। ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ
गलती दे नाल सुन लवे तां इउं उछल पैंदा मानो बिच्छू ने डंग मारिया होवे। कूड़ कपट अहंकार रिजाना नाम सुनत जन बिच्छू डसाना, मानो बिच्छू ने डंग मारिया होवे इउं उछल पैंदा है। सो कवि जी वर्णन कर रहे हैं कि हितधार करे भलो पर बुरा विसाल, जिहड़ा कोई भला करे उहदा बुरा करदा। तीजे पातशाह जी दे समय का वरतांत है, एक जिक्र आउंदा प्रसंग आउंदा है। जदों गोविंदवाल साहब गुरु के सिख पानी भरन जाया करते सन घड़ा लैके, सिखां दे बच्चे गुलेले मार के घड़े भन दिया करते सन। गुरु साहब जी नूं आके बेनती की, महाराज असी तो सिखां दा भला चाहुंदे हां, तुसीं भी भला चाहुंदे हो, पर सिखां दे बच्चे साडा बुरा चाहुंदे ने, साडे घड़े भन दिंदे हन गुलेल मार के। कहंदे कोई ना, तुसीं मस्क विच पानी लियाया करो, चमड़े दी मस्क च, गुलेला दे नाल वो फटेगा नहीं। तो इन्हां ने तीर बना लए, तीर मार करके मस्क भनदे रहे। कहंदे महाराज हुण भी बुरा करनों नहीं हटदे। फिर कहा कि लोहे तांबे पीतल दे गागर लैके जाया करो, वो भी तीरां दे नाल सिखां दे बच्चे तोड़ दिया करते सन। ते गुरु साहब जी कहा कि चुप कर रहो, कुछ ना बोलो इन्हां नूं। एक बारी सन्यासियों का जत्था आया फिरदा फिरांदा उसे नगर विच, उन्होंने डेरा किया ते वो भोजन तैयार करने वास्ते जल लैण वास्ते घड़ा लैके गए। तो गिजे हुए सन सिखां दे बच्चे घड़े तोड़ दिंदे सन। सन्यासी जड़े सन शस्त्रधारी सन, वो शस्त्र लैके सिखां दे बच्चों नूं खूब कुट्टिया, सिखां नूं भी कुट्टिया, चंगी मार कुटाई की। सबक मिल गया उन्होंने। गुरु साहब ने कहा कि बुरे दा फल बुरा ही हुंदा है। जिस वेले सिखां ने बेनती की, महाराज असी भला करते हाँ, वो साडा बुरा करदा है। पंचम पिता जी के चरणों च सिखां ने बेनती की, महाराज असी लोगों का भला करते हाँ, वो बुरा करते हैं, की करना चाहिए? कहंदे भला कर। कहंदे फिर असी भला करिए, फिर वो बुरा करन, की करना चाहिए? कहंदे फिर भी भला करो, बुरियां दे नाल भी भला करो। कहंदे महाराज बार बार असी भला करिए, वो बार बार बुरा करन, फिर की करना चाहिए? कहंदे भला करो। महाराज की होवेगा? कहंदे बुरा करनों हट जाएगा। उसनों आप ही शर्म आएगी, मैं बार बार बुरा करदा, वो बार बार साडा भला चाहुंदा है, वो बुरा करनों हट जाएगा, उन्होंने आप शर्म आएगी। सो चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी वर्णन कर रहे हैं, वजीर खां बादशाह शाहजहां नूं सुना रहा है, जो इस समय भला करदा उहदा लोग बुरा सोचते हैं। सुने न पिखे जाए यस हाल, ऐसा हाल इस समय का ना सुनिया जा सकता है, ना देखा जा सकता है। इव सुन साहो तुसनी भयो, इउं वजीर खां पासों सुन के बादशाह शाहजहां चुप कर रहा। कुछक समा जब हूँ वित गयो, कुछ समा जदों बतीत हो गया, उन्हें आस काज आन कर परियो, और पुनः ऐसा कम आन करके आन पिया। हाँ वजीर को पठ बन करियो, बादशाह नूं कोई कम आ पिया अचानक, तां वजीर खां नूं भेजना कीता, जाए सुधारो बिगड़े नहीं, और जाके वो कम सुधारो, कम बिगड़ ना जावे। तुझ बिन बने ना बुद्ध बहुचाई, बहुत बुद्धि चाहिदी है, तेथों बिना काम निसरना नहीं। गयो बहर उठ खान वजीर, वजीर खां बादशाह सलामत शाहजहां दा हुक्म सुन के बाहर नूं गया। हरखे तब उमराव जे तीर, जेड़े कोल उमराव सन, जो पैंदे खां दी पठान दी सिफारिश करन वास्ते तैयार बर तैयार सन, वो बड़े प्रसन्न होए, क्योंकि वजीर खां दे हुंदियां बादशाह दे पास सिफारिश नहीं सन कर सकते। सारे बड़े बड़े उमराव वजीर खां तो डरते सन, बादशाह नूं कुछ गल कहण दी हिम्मत नहीं सी रखते,
ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਉਮਰਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਤ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਸੰਗ ਦਮਾਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੌਰ ਪੁਚਾਵਨ ਦਾਦ, ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਪਠਾਨ 500 ਭਏ, ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਪਠਾਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਨ ਬੈਠਤੇ ਭਏ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਪਏ। ਨਿਸਮੈ ਹੁਤੋ ਪਾਹਰੂ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਇਓ ਪੌਰ ਬਿਲੋਕੈ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਾਨ ਪੁਕਾਰੂ ਬੂਝਨ ਕੀਨੇ, ਔਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਨ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੌਰ ਕਰਿਓ ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਸਚੀਨੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਸੁਨਤ ਪੈਂਦ ਖਾਂ ਉਠ ਸਹਿਸਾਏ, ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਥਿਰ ਅਗਵਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਮ ਹਜਰਤ ਨੇ ਰਾਤ ਉਚਾਰਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੇ ਕਿ ਨਾਹੀ ਨਿਆਵ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਵ ਸਿਮਰਨ ਦੇਹੋ ਕਰਾਏ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਦਰਵ 500 ਹਮ ਤੇ ਪਾਏ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਔਰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਤ ਪਾਹਰ ਨਿਆਬ ਤੁਮਾਰਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਵੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹੋ ਉਚਾਰਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਸਕੀ ਬਾਤ ਹੋਏ ਜੇ ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੋਈ। ਤੁਮੋ ਅਕਾਰਨ ਕਰ ਹੈ ਤਦ ਛਿਨ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਲਗੇ ਪਾਹਰੂ ਗਇਓ, ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਮੇਲ ਸਲਾਮਤ ਖਾਂ ਸੇ ਕਿਉ, ਸਲਾਵਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਨਿਸਮੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਔਰ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਓ ਨਿਆਬ ਹਮ ਕਰੇ ਸਕਾਰ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਬ ਆਏ ਪੌਰ ਪਰ ਪੈਸੇ, ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪੁਕਾਰੂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਰਜ ਸੁਨਾਏ ਦੀਜੀਏ ਐਸੇ, ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰੂਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹੀ ਸਲਾਵਤ ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ, ਸਲਾਵਤ ਖਾਂ ਜੋ ਉਮਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਿਸਕੇ ਆਏ ਪੁਕਾਰੂ ਪੌਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪੁਕਾਰੂ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਜਥਾ ਹੋਏ ਤੈਸੇ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੁਨਤ ਸਹਾਇਮ ਚਿਤਵਨ ਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਿਤਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਜਾਗਿਆ ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨਤ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤਵਨ ਧਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ।
सलावत खां ने अर्ज की, चेता कराया बादशाह शाहजहां नूं। शाहजहां नूं रात वाली गल चेते आ गई। गुर के संग भये रण जैसे, गुरु साहब जी दे नाल जिवें रण युद्ध होया। निकट बुलाए लखे सुन तैसे, उन्हां पारूआं नूं उन्हां पुकारूआं नूं कोल सद करके सारी वार्ता असीं जाणांगे। क्योंकि जिहड़े गुरु साहब जी दे उपर फरियाद करन आए हन, पुकारू हो के आए हन, उन्हां नूं सब कुछ पता होवेगा गुरु साहब जी बारे। सो गुरु साहब जी की वार्ता असी उन्हां पासों सुनांगे, जानकारी लवांगे। थोड़े सुवटन बहुत खपाए, क्योंकि गुरु साहब जी दे थोड़े सूरमिਆਂ ने बहुत सारे सूरमे 35,000 मुगल सेना एक बारी मारे। पहला 7,000 मारे, फिर 15,000 मारे, फिर 35,000 मार दिते थोड़ी सेना ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पास कुल 4,000 सेना सी। सिख सूरमे 4,000 की गिनती विच सन। और उधर काबल का सूबा लल्ला बेग 35,000 तुरकां नूं चढ़ा के लैके आया सी। मालवे के जंगलों च जंग होया, सारे दे सारे मारे गए। शाहजहां बादशाह सोचता है कि थोड़े जे सूरमिਆਂ ने साढ़े बहुत सूरमे मार के खपा दिते। अद्भुत भई लखी नह जाए, ये अद्भुत गति जानी नहीं जाती कि किवें होया। सानू तो माण सी अपने उमरावां दे उपर कि गुरु साहब जी नूं जिउंदा जां मुर्दा फड़ के लियाउणगे, पर ये उल्टा हो गया। गुरु साहब जी ने लल्ला बेग सहित उहदे 2 पुत्रां नूं, एक भरा कंबर बेग नूं, एक भाणजे नूं, सारियां नूं मार मुकाया और 35,000 सारी मुगल सेना मार के खपा दी। ये बड़ी अद्भुत गल हुई, कोई जानी नहीं जाती। इत्यादिक सब सुन है बाती, इत्यादिक सारियां गल्लां उन्हां पुकारूआं पासों सुनांगे। जाने सकल भेद बखियाती, और प्रगट ही सारा भेद असी जाणांगे गुरु साहब जी का, किवें जंग जितते रहे, जंग जितण का कारण की सी। थोड़े जे सूरमे फिर भी जंग जितते रहे। हुण तक साडी बहुत बड़ी गिणती में तुर्क सेना मार के खपा दी है। वो सारा भेद हुण पता लगेगा। दयो हुक्म या नो हम पास, हुक्म दिता बादशाह ने उन्हां पुकारूआं नूं जो रात नूं पुकारा कर रहे सन, साडे पास लियावो सदके। सुनत पाहरू हरख प्रकाश, पहरेदार जड़े सन बादशाह की आग्ञा सुन के बड़े प्रसन्न होए, क्योंकि 500 रुपया मिलना सी पैंद खां पठान पासों और खबर पहुँचाउण वास्ते, चेता कराउण वास्ते। सो जदों आग्ञा दे दी बादशाह ने, पहरेदार खुश हो गए। पैंदे खान को जाए हकारा, पैंदे खां पठान नूं जा करके सद्या। चलो हुए है न्याब तुम्हारा, है पठानों चलो थोड़ा हुण न्याव होना है। सुन पैंदा आनंद के साथ, पैंदे खां पठान सुन के बड़े आनंद दे नाल निज दमाद को गह कर हाथ, अपने दमाद आसमान खां दा हाथ फड़ के एक दो अपने संग मिलाए, एक दो अपने नाल मिला करके अंतर दुर्ग प्रवेशियो जाए, एक दो अपने पक्षी उमरावां नूं सलावत खां जैसे नाल रला करके किले दे अंदर प्रवेश होया। आगे खरो सलावत हीरा, अगे सलावत खां खलोता देखिया। गमनो अगर धन देहो कुछ मेरा, और गमो अग्र धन देव कुछ मेरा। सलावत खां ने कहा, ऐ पठान, बादशाह ने पुकार सुन ली है, न्याय करना चाहता है, अगे जाओ, पर साडा इनाम जो 500 रुपया देना क्या वो दे के अगे जाओ। नाहे ते देहो बात रुलाए, जे 500 रुपया ना देता तो गल मैं उल्टा देंगा, काम बिगाड़ देंगा। जे मैं काम बना सकदा बिगाड़ भी सकदा। ये चेते रखियो, जो वादा किया 500 रुपया देण दा वो भले मानसी दे नाल दे के फिर अगे जाओ, बादशाह तुहाडा न्याय करेगा। दर्द 5 सै ले ठहराए,
और 500 रुपया लेना देना मुकर्रर होया है। साहो समीप तवेले गयो, और बादशाह दे पास जदों लेकर के गया, जाए कचहरी दाखल भयो, जा करके कचहरी दे अंदर दाखल होया। 500 पठाणा नूं नाल लेके पैंदे खां पठान सलावत खां दी मदद दे नाल कचहरी विच प्रवेश होया, बादशाह दे सन्मुख होया। सो साध संगत जी इत्थे इतिहास संपूर्ण होया। अगली कथा अगले प्रकरण अंदर अगले इतिहास विच आपां कल नूं सरवण करांगे। इत्थे इतिहास संपूर्ण है, कथा की समाप्ति है। हुण आओ 2 मिनट वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप करिए, उपरंत समाप्ति है। उठत बैठत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार। पहला आउंदे जांदे सवासां दे नाल वाहिगुरू मंत्र का जाप करना, नज़र रखनी, आउंदे जांदे सवासां नूं मेल करके वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप करना। जदों अंदर श्वास लेना तो वाह उचारण करना है, श्वास बाहर नूं छड्डना है तो गुरु उचारण करना है। आउंदे जांदे श्वासां दे नाल फिर बिन जिहवा जो जपै है आए। जदों ये साधना परपक्क हो जावे, अभ्यास दृढ़ हो जावे ते जवान हिलाए तो बिना बिन जिहवा जो जपै है आए। हृदय तो नाम जपना, हृदय लियो संभाल, हृदय विच वाहिगुरू नाम नूं संभाल के चेते रखना। वाहिगुरू मंत्र का हृदय तो जाप करना। ये पहला बैखरी मध्यमा पसंती ते परा बाणी द्वारे उचारण हुंदा है। पहला जबान तो, फिर कंठ तो, फिर हृदय तो, फिर नाभि तो, धुनी तो। जो सब तो उत्कृष्ट बाणी है परा बाणी है, जो नाभि चों निकलती है। जितनी गहराई तो पानी निकले उतना ही ठंडा ते शीतल हुंदा है, मिठा हुंदा है। जितनी गहराई तो बाणी निकले उन्नी ही बाणी असरदायक हुंदी है। पानी ते बाणी का सुभाव एक जैसा है। बिन जिहवा जो जपै है आए, कोई जाने कैसा ना हो। फिर उड़द्यां बहंद्यां सौंद्यां जागद्यां तुरद्यां फिरद्यां कदम कदम ते वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप करना चाहिए है। वाहिगुरू मंत्र 4 पदार्थों का दाता है, 4 मुक्तियां का दाता है। धर्म अर्थ हर काम मोह के 4 पदार्थ देने वाला है। सालोक साजोज समीप ते स्वरूप 4 मुक्तियां का दाता है। सो आओ वाहिगुरू मंत्र का जाप करिए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हर हर नाम जपंतिया कछ न कह जमकार। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।